सर्वशक्तिमान सैनावां दे यहोवा परमेश्वर जी, तुहाडा धन्नवाद मेरे प्यारे प्रभु। दिल की गहराई तो शुक्रगुजार हाँ मेरे पिता परमेश्वर जी। तुसीं ये सुंदर समा दिता मेरे प्यारे प्रभु। तुसीं सानू अपनी हजूरी दे विच बिठा लिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्नवाद करदे मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम च मेरे पिता परमेश्वर असीं तुहाडी हजूरी विच आउने, क्योंकि वचन दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, मेरे वसीले तो बिना कोई पिता दे कोल नहीं पहुँच सकता। ऐ मेरे खुदावन खुदा, सानू प्रभु यीशु मसीह जी दे लहू दे वसीले दे नाल अपनी हजूरी दे विच स्वीकार करो मेरे पिता परमेश्वर जी। तुहाडी हजूरी विच बैठना तुहानू पसंद आवे मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा दे राही मेरे प्रभु जी प्रार्थना करन विच साडी मदद ते सहायता करनी मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु अज जिन्हां भी प्रार्थनावां दी सानू जरूरत आ मेरे पिता परमेश्वर जी, पाक रूह दे वसीले नाल साडी अगवाई करनी मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हां प्रार्थनावां दे लई साडा मूँह खुले मेरे पिता परमेश्वर जी। प्यारे प्रभु, वो सामर्थी शब्द ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੰਮਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। इस जगह ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। आओ पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने विच साडी अगवाई करो। जदों अज असीं प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच बैरी दीयां सारियां शक्तियां जिहड़ियां साडी खिलाफत दे विच काम करदियां, उन्हां दे सारे काम निकम्मे हो जाण। उन्हां वल्लों लाए होए सारे बंधन जिहड़े उन्हां ने साडी सेहत दे दुआले, सोच दे दुआले, घर परिवार दे दुआले लगाए, अज प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम चों टुट जाण। प्रभु जी, जदों अज असीं प्रार्थना करते हैं तो असीं यकीन करते हैं साडे आत्मा की तरक्की हुंदी है, साडे बल विच वाधा हुंदा, और तुहाडा जोर साडे उत्ते उतरदा है। मेरे प्रभु तुसीं सामर्थ दे नाल भरे होए परमेश्वर है, तुसीं अपने सामर्थ नूं साडे उत्ते पाउने आ। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। हुण असीं वड्डी दलेरी दे नाल मेरे प्रभु तुहाडी हजूरी विच बैठदे हां, क्योंकि तुसीं सानूं सद्दिआ है मेरे प्रभु। कोई मनुख अपने जोर दे नाल तुहाडी हजूरी च नहीं बैठ सकदा। जिन्हां नूं तुसीं बिठाउणा चाहुंदे आ मेरे प्यारे प्रभु, अपने आत्मा दे वसीले नाल तुसीं उन्हां दी अगवाई करके उन्हां नूं अपनी हजूरी च सद्ददे आ, क्योंकि तुसीं प्रार्थनावां दे राहीं सानूं आउण वालीआं तबाहियां तो बचा लैंदे आ। प्रार्थनावां दे राहीं तुसीं सानूं आउण वाले खतरिਆਂ तो बचाउने आ। प्रभु असीं बहुत ही शुक्रगुजार आ। तुहाडे राह निराले आ मेरे पिता परमेश्वर जी। तुसीं अद्भुत रीति दे नाल मेरे पिता परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच काम करदे हैं, और सचमुच मेरे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर तुसीं सानूं हनेरे दी ताकत तो बचा के रखदे हैं। मेरे खुदावन खुदा, असीं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ मेरे प्रभु। रात भर तुसीं संभाल के रखिया, अज नवां जीवन सानूं दिता मेरे पिता परमेश्वर जी। नवां दिन सानूं दिता मेरे प्रभु, असीं धन्नवाद करदे हां। नवीं रोशनी दे लई शुक्रगुजार हाँ मेरे प्रभु। शरीर विच तुसीं तंदुरुस्ती दित्ती मेरे पिता परमेश्वर जी, असीं धन्नवाद करदे हां। मेरे प्यारे प्रभु, तुसीं घर विच हरेक वस्त सानूं मुहैया करवाई जिहदी सानूं जरूरत आ, और साडी जरूरत नालों वध तुसीं दित्ता मेरे प्रभु। असीं बहुत ही शुक्रगुजार हां। तुसीं सानूं धीआं पुत्तर दित्ते मेरे पिता परमेश्वर जी, असीं धन्नवाद करदे हां।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਗ ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਥਿਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਬੋਝ ਚੱਕ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਚਮਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਵਹਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ, ਹੈਵਨਲੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਮੜੇ ਤੇ ਛਲਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਛੁਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਵਨਲੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਔਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੌੜਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੈਰੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ, ਉਹ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹਿੱਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਗੀਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਮਰਥ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਹਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿੱਟਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਧਨ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ।
ਹਰ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸ ਸੋਨਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 100% ਪਿਓਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਚਮਕਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਨ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਯੀਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਵਨ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ।
प्रभु हर पल सानू तुहाडी हजूरी की जरूरत है मेरे प्रभु जी, क्योंकि वैरी एक ही पल दे विच कुछ भी करन दे लई मेरे प्रभु वो साडे पिछे पिया रहिंदा, पर अज तक वो नहीं कामयाब हो सकिया, क्योंकि तुसी सानू एक पल लई भी मेरे प्रभु अपने नालों वखरे नहीं कीता। और असीं प्रार्थना करदे मेरे प्रभु साडे आखिरी साह तक मेरे प्रभु तुहाडा हथ साडे सिर उत्ते बनिया रहे मेरे प्रभु जी, तुहाडा सज्जा प्रतिपाल करने वाला हथ सानू संभाले मेरे प्यारे प्रभु जी। और वैरी दी हरेक योजना जिहड़ी साडे मकसद दे विच, वो मकसद जिहड़ा परमेश्वर ने सानू दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट पाउण दे लई आ, अज प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ योजनावां नाश हो जाण, सारियां प्लैनिंग्स ਉਹਦੀਆਂ फेल हो जाण, ਉਹਦੀ सारी सामर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ हो जाए। और मेरे प्यारे प्रभु साडे उत्ते तुहाडा बल उतरे मेरे प्रभु, साडे उत्ते तुहाडा जोर उतरे मेरे पिता परमेश्वर, सानू समझ बख्शो मेरे प्रभु, सानू ज्ञान बख्शो मेरे प्रभु, सानू प्रकाश बख्शो मेरे पिता परमेश्वर, अपने रूह दे बल दे नाल भरपूर कर दो मेरे पिता परमेश्वर जी। इस संसार दीयां चीज़ां मेरे प्रभु सानू भेचल ना सकन मेरे प्रभु जी, संसार दे विच मेरे पिता परमेश्वर जी असीं गवाच ना जाइए, तुहाडा हथ सानू फड़ के रखे मेरे पिता परमेश्वर जी। और जेड़े जाल वैरी ने ओले विच छुपाए आ, रूह दी अग उतरे और वो जाल सारे जल के भस्म हो जाण। प्रभु तुसी साडे राहां नूं पੱਧਰਿਆਂ करदे आ, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे आ। साडे राहां दे विच तां ही तां तुसी स्वर्गदूतां नूं मेरे प्रभु निगहबान ठहराया कि वो साडे सारे राहां दे विच साडी निगहबानी करदे आ, साडे पैरां नूं ठोकर लगण तो भी बचाउंदे आ। और मेरे प्यारे प्रभु इन्हां दिनां विच सानू बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रभु तुहाडी मदद दी, तुहाडे स्वर्गदूतां दे मदद दी सानू बहुत ज़रूरत आ। और असीं प्रार्थना करदे मेरे प्रभु अपने स्वर्गदूतां दी वो गिणती जिहड़ी तुसीं साडे दुआले लाई आ, वो होर वधा दिओ मेरे पिता परमेश्वर जी, तां जो असीं होर भी मेरे प्रभु जी वड्डी दलेरी दे नाल मेरे प्रभु इस संसार दे विच तुहाडे बादशाहत दा झंडा उच्चा कर सकीए मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, वचन च लिखिया मंगो ते तुहानूं दित्ता जाऊगा। प्रभु असीं तुहाडी हजूरी दे विचों वो ज्ञान मंगदे आ मेरे प्रभु, जिहड़ा ज्ञान नाश होण तो बचाउंदा है मेरे प्रभु, क्योंकि वचन च लिखिया मेरी प्रजा ज्ञान बिना नाश हो रही है। मेरे प्यारे प्रभु सानू वो ज्ञान बख्श दिओ मेरे प्रभु जी, जे इस ज्ञान की सानू जरूरत है मेरे प्यारे प्रभु, सानू वो समझ बख्शो मेरे प्रभु, जे इस समझ दे नाल मेरे प्रभु जी इस संसार दीयां चालां सानू समझ आउण और उन्हां चालां चों बाहर निकलण दी समझ बख्शना मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु उन्हां चालां दे उत्ते फतेह पाउण दा जोर बख्शना मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु तुसीं क्या मंगो ते तुहानूं दित्ता जाएगा मेरे प्रभु, रूह दे वरदान सानू बख्शो मेरे पिता परमेश्वर जी। आउण वाले समय दे भेत साडे उत्ते प्रगट कर दिओ मेरे प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु प्रोफैटिकल अनॉइंटिंग दिओ मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्यारे प्रभु वचन दे मकाशवे बख्शो मेरे प्रभु, इन्हां वचनां दा इस्तेमाल करना सानू सिखाओ मेरे प्रभु, क्योंकि वचन दे विच लिखिया आ ये रूह दी तलवार आ, जिहड़ा परमेश्वर दा वचन आ, अरे दो धारी तलवार आ मेरे प्रभु, सानू तलवारबाजी करनी सिखाओ, सानू वचन चलाउणा सिखाओ मेरे प्रभु, किस जगह ते किस वचन दा इस्तेमाल किया जाए मेरे प्रभु, तुहाडा आत्मा सानू सिखाए और असीं इस तलवारबाजी करने विच इदां निपुण हो जाइए कि जिधर नूं भी असीं वचन दी तलवार चाहिए चलाइए ये वैरी दीयां चालां दे टोटे टोटे कर दी जाए। और मेरे प्यारे प्रभु साडे राहां नूं तुसीं पੱਧਰਿਆਂ करदे आ मेरे प्रभु, असीं धन्नवाद करदे आ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਜੋਅ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋਅ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦਾ ਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਸਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਰੁੱਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਸਰ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਕਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੈਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਡੋਲਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਚਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਭ ਰੂਹ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘਸੀਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਗ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਣ, ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਘਾਬਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾੜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਇਸ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਗਰਭਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਉਸਰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰੋਸੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸਰਦੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਰੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਸਿਓਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਸਿਓਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਓਨ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇਚਾਂ ਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਸਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰੀਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂ ਚੀਲ ਚੰਦਨ ਬਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਸ ਹੈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਬਾਰ, ਵਫਾਦਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਥੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਫਲਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕੌਮ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਧਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਉਹ ਨੇਚਾ ਠਹਿਰ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੇਚਾ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਰੇਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਰੇਕ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਰੇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਖੜ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ, ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਖੜ ਜਾਓ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਕਮੈਂਡ ਯੂ ਇਨ ਦ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਉਖੜੋ, ਉਖੜੋ, uprooted in the mighty name of Jesus Christ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਜਾੜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਆ। ਘਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਔਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹ ਆਦਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭੈ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਜ਼ਲਾਲੀ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਬਲੀਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁੱਖ, ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵਾਈਨ ਹੀਲਿੰਗ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਰਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸੇ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਤਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਹੈਵਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਹਾਨ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੈਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਮਜਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ 7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਖੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਦਾ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਖ, ਸਲਾਮਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।